الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورون سورون سورون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور ترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وصحبه وسلم. Astaghfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى الفاتحة لسيدنا وحبيبنا رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح سيدنا الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد الإمام السيد علي بن عباس المالكي الحسني ووالدي سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني إلى شيخنا ومربي روحنا الشيخ عمر شدوان زوجنا بن جرير سيدنا أبي عبد الله بن عبد القادر عناية بس من حمر أستاذ عبد المعين بن سلطان الجيلاني ودوائي على الجميع لمشايخنا أينما كانوا وإلى أولياء الله ومشايخنا إلى موالبي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ما نوى بالصلاة الصالح بنية القبول وتمام كل سور ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan dan juga nikmat kemerdekaan. Malam hari ini masih tanggal 17 Agustus, tepat hari bangsa kita merdeka. Salawat salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Kemerdekaan ini diucapkan dalam proklamasi dengan rahmat Allah. Kenapa dengan rahmat Allah? Karena memang yang banyak berjuang itu adalah ulama dan santri. Bahkan tentara itu awalnya adalah santri peta, santri-santri murid-muridnya Kiai Hashim Asy'ari. Walaupun non muslim banyak juga berjuang, tapi karena kita di mayoritas Islam, maka yang banyak berjuang adalah umat Islam. Dan umat Islam itu memiliki konsep jihad, itu yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Ya, mungkin ada, cuma tidak serapi konsep Islam. Itu juga yang ditakuti oleh para penjajah waktu itu. Sehingga bagaimana kalau perlu kiai santri tidak usah belajar umum. Kenapa? Kalau belajar umum nanti dia akan mengganggu aturan-aturan negara.
Jadi akhirnya kiai santri tidak ikut dengan politik waktu itu, sehingga dibunguli terus. Nah, sebaliknya juga macam itu, orang yang ada di pengumum tidak usah belajar agama banyak-banyak, sehingga mudahlah dikendalikan oleh mereka. Makanya ada dikotomi ilmu, ya. Yang ini agama, yang ini ilmu dunia. Apa sebabnya mereka pisahkan itu? Karena tidak mau bersatu. Kalau bersatu ada roh jihadnya, maka rusaklah rencana mereka. Tapi tetap jihad itu tetap yang menjadi penggerak kemerdekaan awal. Dengan rahmat, makanya dengan rahmat Allah, ya. Dengan rahmat Allah. Kapan Islam masuk ke Indonesia ini? Sebelum Islam itu berkembang di Indonesia ini, agama kita itu dinamisme dan animisme. Dinamisme itu percaya dengan kekuatan yang ada pada benda-benda, percaya dengan pohon, percaya dengan batu, dengan hutan, dengan benda-benda. Lalu berkembang lagi lah agama itu, kepercayaan itu menjadi animisme, bahwa segala itu mempunyai ruh, mempunyai kekuatan, termasuk juga ruh para leluhur yang masih selalu menyertai, ya. Sehingga pohon-pohon besar itu diberi sesajen, kalau lewat itu harus hormat, ya, karena dia bertuah. Kalau tidak sopan dengan pohon-pohon besar yang dianggap berkeramat itu bahaya. Kenapa? Nanti kepohonan. Makanya timbullah kalimat kepohonan, ya, dari kalimat pohon. Kenapa? Karena hati-hati kalau tidak hormat dengan pohon itu. Setelah animisme dinamisme, lalu berkembang lagi agama yang datang ke Indonesia ini, Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha itu berkembang di Indonesia cukup lama, dari abad ke-6, karena yang pertama kali kerajaan Hindu Buddha itu Kutai. Kutai itu tahun 500-an Masehi, bahkan 400-an Masehi. Jadi kalau bertentuan dengan zaman Rasulullah, Kutai itu lebih dulu zamannya ketimbang zaman Nabi. Berkembang kerajaan Hindu dan Buddha dari abad ke-6 sampai abad ke-16 Masehi, ya, itu masih terus berkembang. Baru nanti Islam itu rame datang besar-besaran pada abad ke-13, udah mulai bercampur, ya, di abad ke-13. 6 hilang Hindu Budanya, di abad 16 itu lalulah Indonesia ini rame dengan umat Islam. Jadi ramenya umat Islam itu di Indonesia itu abad ke-16an, itu abad ke-13, dari abad ke-13. Tapi itu sudah mulai rame tahun 1300 berapa, 1200 sudah rame, zaman Wali Songo. Tapi sebelum itu Islam itu sudah masuk di mana? Di daerah Sumatera, daerah Barus. Barus itu menjadi barang yang mahal dulu, sehingga orang-orang Nusantara kalau memberi hadiah, orang-orang Timur Tengah, raja-raja besar yang diberi hadiah adalah kapur barus. Itu mahal harganya, kapur barus itu mahal. Ada kampung Arab di daerah Sumatera sana, itu abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi kurang lebih 100 tahun itu sudah ada perkampungan Arab di Sumatera Barat, sudah ada. Baru ketika Umar bin Abdul Aziz itu sudah ramai, sudah mulai banyak, tapi belum berkembang. Nah, ketika berkembang itu di abad ke-13. Siapa yang membawa besar-besaran Islam itu? Wali Songo. Dan Wali Songo itu ketika datang ke Indonesia tidak berdakwah awalnya. Itu pintarnya mereka. Yang pertama kali datang dari Wali Songo itu adalah Maulana Malik Ibrahim.
Gresik ada namanya Sunan Gresik, Maulana Malik, itu yang paling tua dari Wali Songo semuanya. Itu datang ke Indonesia. Nah kita pakai bahasa Indonesia dulu nah. Itu datang ke Indonesia gara-gara catatan Imam Ibnu Battuta. Sebelum Marco Polo ada seorang pengembara dunia yang dia keliling dunia lalu mencatat isi dunia ini, termasuk yang dia singgah itu Indonesia. Belum Indonesia apa namanya, masih Nusantara. Lalu dicatatnya di Indonesia ini negerinya makmur, orangnya hidup dengan akur, pokoknya bagus negerinya. Tapi sayang masih banyak yang penyembah batu, penyembah patung, ya Hindu Buddha masih banyak. Lalu dibacalah catatan itu oleh Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik itu Sunan Wali Songo yang pertama. Lalu tergeretiklah hatinya, beliau itu orang Al-Azhar, sekolah di Al-Azhar, tinggal di Azerbaijan, cuma sekolah di Al-Azhar. Jadi Azhar itu punya jasa dengan Indonesia ya. Karena Islam itu masuk Indonesia bukan dari jalur Gujarat, tapi dari langsung dari timur tengah langsung. Itu paling kuat pendapat menurut sebagian peneliti. Lalu membaca catatan itu, ada negeri di Indonesia, ada negeri jauh di Cina sana. Kita ini dulu Cina, makanya apabila ada utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Termasuk Cina tuh kita dulu, ya. Karena yang disebut dengan Cina itu bukan Cina sekarang, tapi Asia jauh itu Cina. Menurut orang-orang Arab, pokoknya daerah timur itu Cina mereka bilang. Nggak tahu, makanya walaupun mirip-mirip. Nah, sekarang Cina itu ya Cina kan, kita lain Cina. Tapi dulu apabila ada hadis yang tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ya sampai ke Indonesia, Cina ada dulu. Iya, Indochina. Makanya banyak catatan awal sejarah kita itu juga di Cina banyak. Ya, Islam masuk di Indonesia sejarah itu. Lalu dilihatnya, lalu tertariklah hati Sidin itu untuk berdakwah di Indonesia. Berbulan-bulan tuh berkapal kan bahari, kalau karena ini pakai pesawat 8 jam aja sampai. Pesawat kapal macam berbulan-bulan. Lalu sampai kemana? Ke Gresik. Tekan Pantura, daerah Pantura, pantai utara Jawa. Sampai di Gresik. Waktu itu Indonesia ini yang berkuasa Majapahit lagi besar-besarnya, dan waktu itu Majapahit lagi perang saudara, lagi camuh ya gitu, kerajaannya banyak sengketa. Lalu akhirnya banyak peperangan kecil. Lalu orang-orang kampung ini takut untuk turun ke ladang, turun menyawah, takut masing-masing aja ke hutan kemana-mana mencari perlindungan tempat yang aman. Lalu akhirnya kerajaan Majapahit di Indonesia itu penceklik. Kada banyak pasokan beras, kada banyak pasokan karena orang kada ekonomi lagi merosot. Karena perang itu biasanya pasti ekonomi rusak. Pokoknya di mana ada perang ekonomi pasti rusak. Nah, ketika Majapahit perang saudara rusak ekonomi, maka ketika Maulana Malik Ibrahim datang itu bukan berdakwah, langsung berceramah, bukan. Tapi Sidin datang mau olah irigasi. Bagaimana mau olah air supaya jangan kering lagi. Lalu mau olah lumbung padi yang banyak. Lalu akhirnya orang kampung itu mau umpat dengan Sidin, membantui. Jadi proyek besar-besaran di Gresik itu adalah proyek penanaman padi, lalu pengairan. Lalu banyak Sidin mau olah langgar di situ. Sidin Islam. Karena berdakwah sih mas sembahyang, di situ mungkin maghrib bisa beramalan, baca Quran. Orang-orang terdekat pasti umpat penasaran apa ini. Oh, kami sembahyang juga, sembah sang hyang. Itu kan bahasa mereka tuh. Sembahyang mana? Sembahyang itu bahasa Islam. Kita tuh sholat, sembahyang tuh sembah sang hyang. Sama dengan orang Buddha, ya, Hindu Buddha. Oh, sama, Tuhan kita sama. Iya kan, Tuhan semua manusia sama Allah Ta'ala. Cuma cara beribadah kami beda. Jadi Sidin, kayak ini kami beda. Lalu ajari pang lebih bagus, lambat laun diajari.
Nah, karena Maulana Malik Ibrahim ini berjasa dengan Majapahit untuk memakmurkan, mempertahankan ekonomi yang rusak tadi, akhirnya diberilah penghargaan menjadi orang dalam. Jadi kita orang yang berjasa atau apa namanya istilahnya, kalau ada orang berjasa dalam negara tuh diberi tanda kehormatan ya, diangkat. Jadi lebih leluasa berdakwah. Lalu anak-anak raja itu dikirim ke situ, makmur dengan sekolahannya segala macam, dikirimkan ke situ. Nah, sekitar 50 mungkin 40-50 tahun berikutnya baru datang Sunan yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel ini kenapa berani datang ke Majapahit, ke Surabaya? Parah kan, Majapahit di Kediri kan, kada jauh. Karena memang ini biisi acil. Sunan Ampel ini biisi acil. Yang acilnya itu adalah menantu Raja Majapahit. Jadi ada ulama yang bernama Syekh Jumadil Kubro kah, daerah Lumajang itu nah, daerah Lamongan yang Asmorokondi itu, siapa nama sidin tuh? Dia ingat ulun nah. Ulun bisa pang berziarah ke sana. Jadi kita ini sesekali berziarahan ke sana. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi atau bapaknya Sunan Ampel. Bapaknya Sunan Syekh Asmorokondi, bapaknya Sunan Ampel. Nah, bapaknya Sunan Ampel itu ya ke Indonesia juga, menikah dengan Raja Campa. Jadi Campa itu ya Kamboja hari ini. Ada negara namanya Kamboja, kalau kita bola atau Asia main duanya kan. Raja Kamboja itu punya anak bebinian dua. Satu dinikahi oleh abahnya Sunan Ampel, satu dinikahi oleh anaknya Majapahit. Kalau nggak salah Brawijaya kah? Ada nama Universitas Malang tuh Brawijaya. Lalu jadi abahnya Sunan Ampel ini, ya kita meruai. Meruai itu apa bahasa Indonesianya meruai? Bini pada bini beneng sanak. Bini pada bini beneng sanak. Wiparan. Iya. Jadi Raja Campa ini menantunya dua, harat-harat. Yang pertama abahnya Sunan Ampel, Syekh Asmorokondi dari Samarkand. Yang kedua ini anak Majapahit. Lalu lahirlah dari mantu nang Asmorokondi ini, Samarkand ini Sunan Ampel. Sunan Ampel ini karena tadi ada acil, kalau ada acil di mana, di Majapahit. Lalu beranilah datang ke Majapahit, melangi acil ya kan, meruainya abah, ya acil ya ngarannya kan, iya deng sanak mama itu ada di sana. Tapi itu pernikahan kontroversi. Kenapa maka muslimah perempuan menikah dengan Hindu Buddha? Oh, itu ribut masalah hukum. Tapi orang dulu itu mengerti ini ada kesempatan. Jadi mungkin satu sisi fikihnya itu kalah, tapi satu sisi maslahatnya besar. Hukum kan kada boleh sebenarnya bibinian kawin dengan orang yang belum muslim, cuma karena berkat perkawinan ini dan memang dibaca oleh ulama sehingga mungkin sebagian membolehkan aja. Atau akhirnya masuklah Sunan Ampel ke Surabaya. Sunan Ampel di Surabaya itu pintar tata negara. Ya kita ilmu hukum tata negara itu pintar sih Din. Karena kan abah tadi menantu raja besar di Kamboja, Sidin orang-orang terpandang. Lalu akhirnya membuka sekolahan bukan pesantren dibuka, tapi sekolah tata negara. Lalu anak-anaknya raja di Jawa di mana-mana tuh sekolah di Wadah Sidin. Mau olah langgar juga. Mana penasaran sama kayak Sunan Maulana Malik Ibrahim tadi, mau olah langgar juga, akhirnya terumpat masyarakat itu.
karena yang dididik ini banyak anak-anak raja, nyaman aja berdakwah, langsung masuk ke kerajaan, ya kan? Di antaranya ya anak terakhir Raja Majapahit namanya Raden Patah, itu muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel. Karena termasuk tuh kisah raitannya, karena Jaka Tingkir tuh kan wali juga tuh, murid-muridnya Mak Sunan gitu, Raden Mas Karabet. Lalu akhirnya kita kembali, ini pipian kadang kalau pisah nang kene kadang ngilu kalau kemana. Lalu akhirnya mau olah sekolah tata negara di situ. Lalu anak-anak raja itu sekolah di situ. Termasuk yang sekolah di situ ya anaknya Raja Majapahit. Nah, pas Raja Pahit turun tuh, hancur kerajaannya. Lalu anak Raja Majapahit ini disuruh oleh Sunan Ampel mendirikan kerajaan di Demak, ke daerah barat Jawa Tengah. Jadilah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Siapa yang mendidik? Sunan Ampel. Anak siapa? Anak Majapahit, Brawijaya. Lalu mendirikan kerajaan Islam pertama di Demak, ya, kerajaan Demak Bintoro. Timbullah kerajaan Islam pertama di bawah arahan dan bimbingan Sunan Ampel. Sunan Ampel ini misi anak juga, namanya Sunan Giri. Sunan Giri ini kalau kada khilaf di daerah dengan Sunan Bonang, Kak, Iparan, pokoknya berkeluargaan aja Sunan Giri, Sunan Bonang. Sunan Giri ini ahli militer. Ini ulama dulu kan paket komplit biasanya. Ya. Akhirnya anak-anak raja itu sekolah juga militernya di Sunan Giri. Jadi Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel ini menyebarkan Islam tuh dia kada dengan ceramah belak-belakan, tapi dengan cara lambat laun. Akhirnya banyak tuh. Akhirnya anak-anak raja tuh mulai Islam berataan, mulai kenal lambat laun. Timbullah kerajaan Islam pertama di Demak. Wah, itu Kalimantan belum Islam lagi. Di Kalimantannya sebelum Islam itu raja Hindu Buddha juga. Banjar itu ada namanya kerajaan Daha. Makanya ada candinya juga di Dipa, canda apa Daha dan Dipa lah. Termasuk yang di Amuntai itu ada candi, kalau itu kan peninggalan Tuha itu, ya, peninggalan Tuha. Lalu kalau di Banjar ini Islam masuk itu udah abad ke berapa? Abad ke-15 ke-16. Ratusan tahun dulu di Jawa berkembang, Islam belum masuk lagi Kalimantan. Nah, kapan Islam termasuk ke Kalimantan? Ya abad 16-15 itu kada lawas. Berdirinya Demak tuh mungkin seberapa tahun, berdiri Demak puluhan tahun. Nah, terjadi perang keluarga juga di Banjar. Siapa? Ada ngarannya Pangeran Samudra. Pangeran Samudra kalau ada salah. Nama kainya Raja Sukarama. Adalah di Banjar Jalan Sukarama. Adalah Jalan Sukarama. Sukarama itu raja di Banjar Bahari, raja kerajaan Daha. Cuma Raja Sukarama ini menurunkan tahta itu kada sama dengan aturan mereka. Harusnya yang namanya tahta itu turun ke anak, tapi turunnya justru ke cucu laki-laki dari anak bebinian. Harusnya kan anak laki-laki kalau, tapi turunnya malah ke cucu. Mungkin karena berat sebelah, kan biasa orang tua tuh kadang anak banyak miring sedikit ke situ, kada sadar bang, kada sadar. Cuma pas bisa benar. Anak misalnya 10, ada tuh sebuting yang paling disayangi, tanpa sadar tuh kelakuan tuh tergiring ke situ. Nah, bebinian lalu turun ke anak binian, siapa? Pangeran Samudra. Lalu tahta tuh ketika Kai meninggal, turunlah tahta itu ke Pangeran Samudra ngarannya. Pangeran Samudra itu masih muda ketika itu. Nah, namanya kerajaan ini politiknya bagus, ekonominya bagus, pamornya bagus, siapa yang kada hendak ya tegiur. Apalagi paman ini merasa berhak. Kenapa? Paman ini anak laki-laki, kenapa aja paman turun ke cucu, maka aku yang berhak. Harusnya gitu loh ya. Kai kan yang bisa kuasa turun ke anak, tapi kenapa ke cucu? Lalu akhirnya dimusuhi lawan si paman Pangeran Samudra ini.
karena masih muda, tidak punya kekuatan, lalu terusir, lalu lari ke daerah apakah hilir sana, kemana, ke daerah Marabahan sana, Banjarmasin ke atas sana, berlari ke sana. Nah rupanya orang tahu ini cucu raja Samudra ini yang sah. Lalu akhirnya orang simpati di kampung itu, berkumpulan membela, akhirnya jadi orang ganal di kampung itu. Ini kan bahari orang kada wani menentang. Kenapa? Karena tingkat-tingkatan Hindu Buddha itu hierarki, ada sudra, ada brahmana, ada darah beda gitu. Kalau akhirnya yang kelompok bangsawan ya bangsawan, orang jelata. Nah ini tahu ini anak cucu raja ini, lalu dibela, lalu akhirnya menyusun kekuatan yang besar. Untuk apa menyusun kekuatan besar? Untuk menyerang si paman tadi yang menjadi raja. Padahal tahta itu inya yang diwariskan oleh kainya, tapi kenapa paman mengambil? Paman merasa berhak, lalu mengumpulkan kekuatan. Tapi namanya kekuatan baru kada sama dengan kekuatan yang sudah mapan kerajaan Daha. Lalu minta bantuan kemana? Ke Demak. Ini asal mulanya Islam di Banjar. Orang Banjar nih mesti tahu cerita ini harusnya. Lalu akhirnya ujar orang-orang Demak, kami mau membantu, tapi syaratnya apabila menang bebuah nikam Islam. Kalau menang deal sekalinya. Lalu dikirimlah pasukan yang banyak ke daerah Banjar untuk membantu Pangeran Samudra tadi nah. Dikirim juga ahli agama namanya Khatib Dayan untuk mengiringi itu. Akhirnya perang menang, maka kerajaan Daha tadi runtuh, maka berubah nama menjadi kerajaan Kesultanan Banjar. Timbul Kesultanan Banjar dengan berkat Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar. Pangeran Samudra tadi ngarannya raja, kalau baru diangkat biasanya berubah nama, berubah gelar. Maka menobatkanlah diri dengan nama yang baru, namanya Sultan Suryansah. Sultan Suryansah. Orang Dayak bilang Raja Matahabang. Nah Sultan Suryansah ini Islamlah di Banjar ini. Lalu datanglah ulama, datanglah orang-orang yang pedagang macam kayak Abahnya Datuk Kelampayan. Nah, lalu Islam tambah berkembang lagi jadi Islam berkembang di Banjar itu dengan berkat Demak. Demak itu berkat dengan didikannya Sunan Ampel. Ya. Caranya macam itu masuk. Kalau di Kalimantan Timur Bang, Kalimantan Timur terlambat. Di Banjar sudah Islam, Kalimantan Timur masih Hindu Buddha. Ya. Kapan masuk ke Islam di Kalimantan Timur ini? Abad ke-17, 1600 berapa gitu nah. Yang membawa besar-besaran perubahan tuh ya yang di Kutai Lama itu. Tapi sebelum itu sudah ada Islam itu. Cuma kada berkembang karena mustahil bisa mengolah keislaman yang besar kalau tanpa ada dukungan rakyat. Cuma kada berkutik. Kada banyak berkuasa, kada banyak pengaruh, cuma rakyatnya sebagian Islam, cuma banyak yang kada Islam masih. Nah ketika Pangeran Tunggang Parangan di Kutai Lama itu datang, Sidin itu aslinya orang Sumatera. Tadi karena Sumatera ini orang yang paling awal di Islam sebelum Jawa. Jadi Islam sudah kuat tuh daerah Minangkabau sana. Makanya banyak ulama-ulama ganal kayak Buya Hamka di sana. Islamnya kuat di sana. Awalnya Sidin itu orang Minangkabau, lalu berdakwah ke Sulawesi. Jadi terdahulu Sulawesi Islam daripada Kalimantan Timur ini. Cuma yang mengislamkan Bugis dengan Samarinda itu sama. Makanya orang Bugis itu pasti kalau ke Kalimantan Timur berziarah ke Kutai Lama. Ini ada ikatan sejarah memang. Belum lagi kerajaan Kutai bisa menantu orang Bugis, jadi selalu berikat itu. Ya. Datang ke Goa, kerajaan Goa Talo di Sulawesi Selatan. Islamnya dua, pada Turi Bandang dengan Datu di Tiro yang di itu Datu di Bandang kalau ada salah ngarannya. Ya.
Cuma akhir-akhir ini oleh sebagian ulama itu katanya Habib, katanya dari keluarga bin Yahya. Cuma kontroversi juga, ada yang mengatakan Habib, ada yang mengatakan bukan gitu kan. Ya, cuma yang jelas ulama yang jelas. Datanglah dua ulamanya ke Bugis. Islam di Bugis nih. Lalu sudah Islamnya tugaskan mungkin hendak menyebarkan lagi. Lalu nyebrang dari Sulawesi ke Kalimantan Timur. Ya, hendak masuk ke situ, rupanya mendengar kabar Raja Goa tadi kembali ke agama yang sebelumnya, bebulik lagi ke agama yang lawas, lalu bebulik lagi satu ke sana, tertinggal satu di Kalimantan Timur. Siapa yang pertama kali Islam rajanya? Ya yang di atas itu, di atasnya Kutai Lama apa Datu Tunggang Parangan tuh, Sultan Raja Aji Mahkota Alam. Namanya si anak Aji Dilanggar. Aji Mahkota Alam ini kalau kada hilaf raja ke-13 kah dari Kutai. Tapi pian jangan salah sangka, Kutai itu dua, ada Kutai Martapura, ada Kutai Kartanegara. Kutai Martapura yang kita pelajari di buku-buku sejarah itu Kutai Martapura, Kutai yang ada di Muara Kaman sana. Di Muara Kaman sana. Itu Kutai Martapura. Cuma orang menyambat Kutai Martadipura. Untuk membedakan dengan Martapura yang di sana, Kalsel. Padahal aslinya Martapura. Namanya itu. Itu Islam, itu yang Hindu Buddha. Lalu ada orang Singosari, Kediri. Itu karena hendak diserang dengan Raja Campa, lalu mengadakan hubungan antar negara, antar kerajaan. Berjalanlah orang Jawa ini kemana? Ke pedalaman Samarinda nih, masuk lagi ke hulu, masuk ke Muara Kaman, mengadakan perjanjian untuk apabila kita diserang, kita sama-sama bela, kita kerjasama. Iya, sepakat. Lalu orang-orang Jawa ini, Singosari ini kembali bebulik, karena dulu belum ada jalan darat, lewat sungai. Nah ketika lewat sungai ini, akhirnya bertinggal sebagian di muara sungai. Ya daerah Kutai Lama itu kan parak laut, bertinggal di situ karena dulu masih bekas kasta, ada Sudra, ada Brahmana, ada apa kata ini darah biru, lalu dihormati dengan orang. Makanya dibilang ini datang dari kayangan, padahal makna kayangan itu bukan dari langit, tapi ini orang bangsa darah biru. Kalau Putri Junjung Buih, mana ada orang tuh lahir di Banyu mati. Itulah orang bisa lahir di Banyu, di Junjung Buih, mana ada. Junjung Buih itu bukan Pak, itu hanya istilah. Kalau Junjung Buih itu artinya orang asli, orang daerah. Maka inya lahir dari sungai, keluar dari sungai, artinya orang daerah. Apabila inya titisan dewa turun dari langit, berarti itu orang pendatang tetapi bangsawan. Itu simbol sebenarnya. Lalu tinggallah di Kutai Lama sana, mendirikan kerajaan karena inya orang terhormat. Lalu inya mungkin bisi pengaruh, lalu mendirikan kayak ke pemerintahan, lalu berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. Nah Kutai Kartanegara itu karena akhirnya raja yang ke-13 kepada batu yang Islam dengan Pangeran Tunggang Parangan tadi, Islam. Berkembanglah Islam di Kutai Lama itu. Tapi yang Kutai di Martapura masih ada, ini Hindu Buddha masih. Lalu pada abad yang ke berapa ratus tahun ke berapa, lalu perang antara Kutai Martapura dengan Kutai Kartanegara, itu perang saudara. Kalah Kutai yang di Martapura itu, yang di Muara Kaman itu kalah, lalu melebur jadi satu, namanya Kutai Kartanegara ing Martadipura. Nah, itu kalau Tenggarong itu kalau nanya, itu peleburan dua kerajaan. Tapi kerajaan itu masih di Kutai Lama. Orang dulu bilang namanya Jahitan Layar. Tapi mungkin karena itu bahaya, kan ibu kota itu kan bahaya apabila dengan ruangan terbuka diserang orang habis. Makanya nih pindah IKN di Kalimantan. Kenapa? Karena apabila diserang orang gampang, tapi kalau di tengah-tengah gini kan susah. Nah dari Kutai Lama tuh pindahlah kerajaan itu. Kemana pindahnya? Pindah ke Hulu. Dari Kutai Lama pindah ke Jembayan.
Makanya di Jembayan tuh ada ritus sejarah. Kalau ya orang Jembayan adalah ada orang Jembayan. Di Jembayan tuh ada peninggalan kerajaan di situ. Karena memang karena memang di situ pindahnya di situ. Pertama mengambil di seberang itu ada pulau di Luakulu tuh, seberang tuh ada pulau tuh. Di situ awalnya Pulau Jerang. Tapi berpindah kerajaannya di sebelah sini. Makanya apabila ada jembatan Jembayan sebelah kiri itu ada ritus sejarah. Itu memang kerajaan dulu sebelum ke Tenggarong. Itu ada 4 raja di situ. Termasuk 4 raja di situ, termasuk yang namanya siapa? Sultan Muhammad Idris. Yang namanya dipakai oleh Uwin Samarinda nih. Adalah Uwin Samarinda, Sultan Muhammad Idris. Uwin ya kita Stain Samarinda namanya kan Muhammad Idris. Itu di mana kerajaannya? Di Jembayan. 4 raja di situ lalu pindah. Nah, Sultan Muhammad Idris ini menantunya Raja Bugis di sana, atau kainya orang Bugis. Makanya kan Bugis dengan Kutai ini akrab. Makanya apabila ada era pasti singgah di kampung Bugis seberang. Membantu Raja Goa ini perang dengan Belanda. Ternyata syahidlah, meninggallah ke Raja Kutai ini di Bugis. Jadi Raja Kutai yang meninggal di Sulawesi ya Sultan Muhammad Idris, dan perangnya karena melawan Belanda. Makanya yang diangkat menjadi pahlawan hanya Raja Sultan Muhammad Idris. Haji Sulaiman kada diangkat, sampai sekarang pun kada diangkat. Cuma nama yang paling terkenal Haji Sulaiman. Kenapa Haji Sulaiman kada diangkat jadi pahlawan? Karena pernah terikat perjanjian dengan Belanda, musuh Belanda, musuh Kutai juga. Dengan sebab ada perjanjian itu, maka para pakar sejarah menolak Sultan Muhammad Haji Sulaiman untuk dijadikan sebagai pahlawan. Padahal harusnya lebih berhak nama itu diwinsi. Kenapa? Lebih pengaruh. Cuma karena ada perjanjian dan memang yang berperang Sultan Muhammad Idris, pedatuannya juga Pak. Nah, diangkatlah menjadi pahlawan. Pindahlah kemana? Ke Tenggarong lagi kerajaan itu. Tepian Pandan namanya. Yang pertama kali memindah ke Tenggarong itu rajanya Haji Imbut. Makanya ada namanya pelapangan Haji Imbut. Haji Imbut itulah orang yang pertama kali memindahkan kerajaan dari Jembayan ke Tenggarong. Terus berikutnya itu, tapi sudah Islam itu. Cuma Islam Kutai ini Islam yang apa aja kita kada sepenatik Banjar. Ya mungkin karena masih kuat budayanya akhirnya, tapi terus ulama. Padahal Habib Pangeran Noto Igomo nang kelambu kuning tuh nah. Itu sidin dari Hadramaut langsung. Dari keluarga bin Yahya, lahir di Masileh. Ulun alhamdulillah bisa ke kampung sidin itu karena kada jauh dari Tarib. Tempat lahir sidin itu. Memang keluarga bin Yahya dan keluarga bin Tohir, banyak ulama di situ. Sidin. Sidin itu datang ke Kutai menikah dengan siapa? Menikah dengan anaknya Haji Alimuddin. Alimuddin ini anaknya Haji Sulaiman. Menikah dengan Haji Alimuddin, dengan anaknya Haji Alimuddin itu. Lalu tambah kuat Islamnya. Tapi tadi Islamnya di Kaltim ini terlambat daripada di Banjar. Banjar ini kuat Islamnya lebih awal. Makanya ulama-ulama di Kaltim pun itu kiriman dari Banjar banyak. Ya, yang berdakwah di sini kan banyak orang Banjar. Ya, karena memang Banjar pusat, karena dia paling awal masuk gitu kan. Itu sejarahnya. Islam masuk ke Indonesia sampai ke Kalimantan Timur. Ya. Makanya dengan rahmat Allah, kenapa yang banyak berjuang tuh umat Islam. Ala kulli hal. Biar ini kan momennya pas nih, jadi kisah itu pas dengan momen ini gitu. Sedikit kita baca hadisnya, kita baca kitab. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu semua bersaudara. Iya.
Orang beriman itu tidak lain mereka adalah saudara-saudara sekeimanan, ya. Saudara seiman. Apalagi kita ini bukan saudara seiman lagi. Saudara seiman iya, saudara sekemanusiaan iya, saudara satu bangsa iya. 3 saudara kita terikat. Ukhuwah Islamiyah, sama-sama agama Islam. Ukhuwah basyariyah, sama-sama sekemanusiaan. Ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Dan kalau orang tahu sejarah kadang mudah diadu domba. Kenapa? Karena ternyata berait-rait tuh. Ternyata orang-orang Kutai pun rajanya orang Jawa juga aslinya, ya. Makanya kenapa kenapa aja gelar-gelar di Kutai itu pasti kayak Jawa-Jawa, ya. Pangeran Noto Igomo gitu-gitu kalau gelar-gelarnya karena memang orang Jawa memang asalnya, orang Singosari, kebuhankan Arok tuh. Kalau kota Martapura itu dari India memang langsung karena agama Hindu-Buddha itu dari India tersebarnya. Tapi semua kita bersaudara ujung-ujungnya. Apabila kita tahu sejarahnya, kadang mudah diadu domba. Bugis dengan Kutai erat hubungannya. Bugis dengan Pasir iya juga. Banyak tuh kerajaan-kerajaan yang memang akrab, ya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ketujuh tersebarnya kejahatan, suka apabila hidup orang tuh tahambur, suka ada konflik, suka orang tuh kesusahan. Fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang beriman. Apabila ada perang saudara ketujuh, apabila ada orang berkelahian tawuran suka mau menyebar itu, suka apabila tersebar fitnah keburukan. Lahum adzabun alim, maka bagi mereka itu azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia ini yang jelas apabila orang itu suka melihat orang lain sengsara, otomatis apabila orang dapat nikmatnya kada ketujuh, itu kan di dunia. Jadi kata Allah Ta'ala kan, orang-orang yang suka apabila di tengah-tengah kaum beriman ini, entah itu individu atau itu orang banyak, suka melihat orang tuh kesusahan, suka melihat orang bangkrut, suka melihat orang tuh kena penyakit, suka. Maka kata Allah, inya dapat azab di dunia dan di akhirat. Di dunia ini kayak apa azabnya? Ya hatinya kada pernah tenang. Apabila orang yang dilihatnya tadi inya senang dapat musibah, maka ketika orang tuh dapat nikmat, maka ini kada ketuju, maka hatinya yang gusar. Orang dapat nikmat, inya yang gusar. Pokoknya tak ada bakal tenang, hidup mengurusi untuk orang lain aja. Lalu apabila inya menyebarkan fitnah, inya terancam hidupnya, merasa dikucilkan oleh masyarakat. Pokoknya inya itu sebagai sanksi dunia. Tapi di akhirat maka Allah Ta'ala yang mengatakan azabnya sangat pedih. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sodakoh kamu. Artinya jangan kamu bikin kada berpahala sodakoh. Jangan kamu bikin pahala sedekah kamu itu batal. Dengan apa sebabnya?
bil manni wal adza, dengan sebab menyakiti orang yang diberi dengan menyebut-nyebut pemberian, dengan juga kata-kata yang tidak baik yang menyakiti, mungkin dengan cara yang tidak baik memberinya, ya. Jadi jangan itu jar kada pernah berterima kasih ku beri, padahal yang beri itu udah 20 tahun yang lalu masih diingat-ingat aja lagi, yang 10 tahun yang lalu memberi masih diungkit-ungkit aja lagi, itu batal pahalanya. Padahal itu simpan rapi dah pahala itu, tapi karena diungkit-ungkitnya lalu orang yang diberi tersakiti. Kan ada orang tuh memberi, yang diberi itu sakit hati, ya. Oh, dia apa? Disambati, memberi iya, tapi muntung memberi juga, ya, menyambati orang. Makanya begawi hidup tuh, oh, ini menyusahi orang aja, tapi duit memberi bang. Nah ini memberi kan pahala nih, ya. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan menyakiti tadi, dengan mengungkit-ungkit tadi, itu sambil menyambati wal ada, menyakiti. Itu seperti orang yang bersedekah, berimpak ke hartanya, tapi karena riya, sama, ya. Dan mereka wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidaklah beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Berarti kadang-kadang kuat imannya, kadang percaya. Kenapa? Karena bersedekahnya karena manusia. Itu kata Allah Ta'ala, famathaluhu kamasali Safwan, perumpamaan orang yang sedekah tadi menyakiti orang, lalu bersedekah dengan menyebut-nyebut pemberian, sama seperti orang yang berimpak karena riya, karena kada ikhlas. Itu seperti apa? Seperti batu yang licin yang di atasnya itu ada tanah debu. Apabila hujan turun, fatarakahu solda, maka hujan itu akan menghilangkan debu di atas batu tadi, ya. Bersedekah tapi riya, bersedekah tapi nyakiti orang, bersedekah tapi diungkit-ungkit terus, sama seperti orang yang menandak tanah di atas batu yang licin. Apabila turun hujan, kata Allah Ta'ala, maka hilanglah itu, sama seperti itu. Apa kata Allah? La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yaqdirun ay la yajiduna lahu ajran, mereka tidak mendapatkan pahala atas apa-apa yang mereka telah kerjakan di akhirat. Ya Allah, dulu ulun bersedekah, dulu ulun berimpak, mana pahalanya? Pahalanya runtuh, pahalanya hangus, ditiupkan oleh hujan. Gara-gara apa? Gara-gara tadi penyebabnya 3. Mengungkit-ungkit 1. Apabila bersedekah mulutnya nyelekit juga, bersedekah iya mulutnya nyelekit juga, sama nyakiti. Yang ketiga yang kada ikhlas. 3-tiganya diumpamakan oleh Allah seperti orang yang menaruh tanah di atas batu licin. Apabila hujan turun, hilanglah tanah tersebut, sia-sia. Wa qala ta'ala, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah tuzakku anfusakum, kamu mensuci-sucikan jiwa kamu. Bahasa sederhananya jangan sok suci. Sederhananya jangan sok suci. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah Ta'ala itu lebih mengetahui dengan siapa sebenarnya yang bertakwa. Kata Imam Ghazali, ini ayat dibuat dalam salah satu celakanya orang itu karena lisan. Orang itu masuk ke dalam neraka ini banyak karena lisan. Dan di antara lisan yang celaka itu tadi tazkiyatun nas, mensucikan dirinya dengan lisan. Artinya apa? Memuji dirinya sendiri masuk itu, memuji dirinya sendiri. Itu pembahasan Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah macam itu tuh. Jadi ayat ini dijadikan bahasan oleh Imam Ghazali tentang celakanya lisan yang suka mengambung diri sendiri. Sama ambung diri sendirilah, membanggakan diri sendiri. Kalau ngomong tuh tinggi lalu merasa suci, jadi deh untungnya terpersoal dengan aku, coba dengan yang lain habis tuh panggilnya. Kalau aku ini sabar aja orangnya masih. Nah,
lalu tersambat diri sendiri orang yang paling sabar kisahnya. Untung tuh hutang dengan aku. Kalau tuh hutang dengan orang pokoknya tagih atau sampai ke rumah atau kemana-mana. Cuma kalau seorang ini ada pemurunan ya. Lalu tersambat jadi seorang baik tuh. Itu di antara celakanya lisan macam itu tuh. Nah, belum tahu ikam dengan aku lagi kalau sama tuh tinggi hati, tinggi pandiran tinggi. Itu maulah celaka. Maulah celaka. Itu dibahas oleh Imam Ghazali, rame itu bahasannya. Jadi suka memuji diri sendiri. Wah, coba kada aku nang mengajari kada alim anak itu ya. Nah, aku nang mengajari mengajinya tuh bahari. Nah, lalu memuji dirinya itu kalau bukan aku nang mendidik, wah kada apa nang lainnya kada ada harapnya. Timbullah diri sendiri itu. Fala tuzakku anfusakum ya Quran. Kamu jangan merasa sok suci kata Quran. Dan kata Imam Ghazali, kamu mau tahu ndak betapa orang yang ngomongnya tinggi itu, yang merasa suci itu, yang Al-Quran larang, itu betapa kotornya, betapa jeleknya. Coba kamu bayangkan Jasidin, kamu bayangkan ada kawanmu yang seperti itu ngomongnya di hadapan kamu, bagaimana kamu memandang dia? Kita bertamu dengan orang ini omongannya tinggi, maka orang ini ianya itu tuh aku nyumbang bahari itu aku yang mengajari, untungnya tekawan dengan aku tuh. Kalau kada hancur bisnisnya. Nah, untung tuh soal dengan aku ini mau kurang lebih, kalau kada dengan aku wah, ditampar orang kalau sudahnya tuh. Akhirnya omongan itu tuh betapa kotornya kata Imam Ghazali. Coba kamu lihat kalau ada orang di depan kamu ngomong dengan kamu begitu, maka bagaimana perasaan hatimu? Pasti kita komentar, orangnya tinggi benar pandirnya, orangnya pembualan benar, ngomongnya tinggi, orang ini piiyanya. Itu maka kita kalau ngomong seperti itu soal suci tadi, maka orang pun berhak komentar macam itu berarti karena kesalahan kita. Apabila sidin kadada, maka jadi bahan gibahan tuh. Tuh ngomongnya tinggi benar itu tuh piiyanya itu sombong itu, maka jadi itu betapa buruknya sok suci tadi ya. Sehingga Allah Ta'ala katakan jangan kamu tuh merasa bersih diri kamu, Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Wa qala ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Tidak dosa terhadap orang-orang yang hanya saja dosa itu kepada orang-orang yang menzolimi orang lain manusia dan dia berbuat sesuatu yang kelewat batas di dunia ini tanpa hak yang dibenarkan. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kemana-mana nyakiti orang, kemana-mana mengadu domba ya, itu tuh yang berdosa. Cuma kada berdosa kalaunya untuk membela diri. Ini ayat ini sebelumnya berbicara bagaimana orang itu membela diri. Makanya sebenarnya ulun itu kada tahulah kira-kira hukum positifnya kenapa misalnya ada orang yang membela orang ini dibegal, lalu ini membela diri, mati begalnya, dalam hukum positif kena tuh. Orang masuk rumah kita tengah malam, maling masuk misalnya, perampok, lalu kita lawan, kita berparang, kita berkelahi, matinya kita kena tuh kebanyakan tuh. Nah tahulah atau tapi ada yang ulun macam itu kalau kada salah lah. Cuma kalau dalam Islam membela diri itu kada dosa. Inya masuk rumah kita, lalu inya hendak mencuri, lalu ketika ketangkapan lalu inya melawan kita berlawan dia, pas matinya itu kada berdosa ya. Yang membunuh itu kada berdosa ya. Kenapa? Karena untuk membela diri. Kalau kita kada matinya, mati kita kan ya, begal ketemu di jalan. Makanya ada kan orang yang membunuh begal masuk penjara kasus pembunuhan. Tapi dalam Islam apabila inya terancam nyawanya, inya melawan pas mati,
itu kan dapat dosa. Ya. Yang berdosa itu nah ini di Quran, apabila inya zolim kepada manusia, lalu inya berbuat yang di batas wajar, pokoknya kemana-mana bikin onar gitu. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka itulah azab yang pedih. Kalau membela diri kada di Quran. Wallahu taala alam bisawab. Sampai sini aja dulu. Intinya apa tadi itu? Di sini kita bahas, kita bersaudara berataan. Apabila kada ketuju dengan orang, maka itu azab buat kita. Jangan juga membatalkan pahala sodakoh dengan menyebut-nyebut, dengan mengungkit-ungkit. Ya. Jangan juga merasa peiyanya, merasa diri paling bersih. Nah, itu diantaranya. Dan nikmat yang besar lagi adalah nikmat Islam yang hari ini kita rasakan, nikmat kemerdekaan juga. Kayak apa kalau orang-orang Palestina, kasihan ya, belum merdeka lagi sampai sekarang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ahli al-ilmi wal 'amal wa ja'alna min ibadika as-salihin. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuha wal munuha wa rusuha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.